सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। तां कोरोना काल दे विचाले पंजाब च अज तो स्कूल जो पहला ही खोल दिते गए सी ते अज तो कॉलेज ते यूनिवर्सिटियां भी खोल दित्तियां गईयां ने। हालांकि कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलण दे लई कई जो नियम नवे ने वो तय किए गए ने। कोविड गाइडलाइंस की पालना करनी होगी तो 50% विद्यार्थियों के लिए ही अदारे खुले ने। जी हाँ, पूरे विद्यार्थी नहीं आ सकणगे। 50% विद्यार्थी ही कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ दे विच आउणगे, जबकि बाकी विद्यार्थी ऑनलाइन ही क्लासां लगा रहे हैं तो उस तरह लगाते रहेंगे। इस तो इलावा स्टाफ मैंबरां नूं कोरोना टेस्ट करवाउण दी हिदायत की गई है। तमाम हिदायतां दी पालना की जाएगी। कोविड गाइडलाइंस का सारे स्टाफ नूं ते सारे विद्यार्थियों नूं पालन करना होगा। पहले पड़ाव दे विच फाइनल ईयर के विद्यार्थी ही कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ दे विच आ सकणगे ते इस दे लई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज प्रशासन दे वल्लों भी पूरियां तैयारियां मुकम्मल कर लईआं गईआं ने। थां-थां ते सैनिटाइजिंग मशीनां लगाईआं गईआं ने। थर्मल स्क्रीनिंग का भी प्रबंध किया गया है ते क्लासां दे विच भी दूरी का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग नूं मेनटेन रखदिआं ही क्लासां लगाईआं जाणगीआं। तो किस तरह दी तैयारियां ने वख-वख शहरों के स्कूल कॉलेजों के यूनिवर्सिटीज़ के जान लैने आ। बठिंडा तो सूरजपान मेरे सहयोगी जुड़े ने, अमृतसर तो अमित शर्मा जुड़े ने। तो अमित, फिलहाल स्कूल खोलने की इजाजत दी गई पर ज्यादा बच्चे स्कूलों के नजर नहीं आए। उस तो बाद हुण 16 नवंबर तो कहा गया सी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खोल जाणगियां। उस दे मुताबिक अज खुल भी गईयां ने। फिलहाल कित्थे हो तुसीं ते किस तरह दी तैयारियां कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन दे वल्लों? जिवें बिल्कुल लगभग 7 महीने बाद जिहड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुलन जा रहे हैं तो अज कुछ हद तक यूनिवर्सिटियों के बाहर और कॉलेजों के अंदर थोड़ी जी चहल जरूर नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी देर तो बंद सी ऑनलाइन पढ़ाई ही इन्हां वालों करवाई जा रही सी, प्रशासन वालों करवाई जा रही सी। लेकिन हुण जिहड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुलन जा रहे हैं, कुछ जिहड़ी गाइडलाइन भी कोरोना के तहत जरूर दी गई है ना, जिस 50% फाइनल ईयर के स्टूडेंट नूं ही बुलाया गया, नाल ही साइंस और मैडिकल स्टूडेंट नूं पहल दी गई है। तुसीं देख सकते हो कि प्रशासन द्वारा पूरी जिहड़ी यूनिवर्सिटी द्वारा पूरी इत्थे प्रबंध किए गए हैं। सैनिटाइजर जिहड़े जिन्ने भी स्टूडेंट अंदर जाते हैं सब तो पहले इत्थे सैनिटाइज करवाया जाता है, तो उस तो बाद जिहड़े अंदर क्लासां नूं सैनिटाइज करवाया जा रहा है। तो तुसीं देख सकते हो कि काफ़ी देर बाद, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की जिहड़ी करवाई जा रही सी, तो हुण काफ़ी देर बाद बच्चों की भी एक काफ़ी देर तो इच्छा सी कि हुण कॉलेज और यूनिवर्सिटियां नूं खोलिया जाए, क्योंकि घर दे विच ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान काफ़ी दिक्कतां का उन्होंने सामना करना पै रहा सी। ते हुण वो दिक्कतां उन्होंने काफ़ी हद तक खत्म होणगियां, क्योंकि हुण यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन नूं खोलण दी पंजाब सरकार द्वारा जिहड़े आदेश दिते गए हैं, तो हुण उन्होंने अज तो खोलिया गया। लेकिन कुछ हद तक चहल जरूर नज़र आई है, लेकिन स्टूडेंट हाले भी थोड़े घट अंदर नज़र आ रहे हैं। जी अमृत। बिल्कुल अमित, अज पहला दिन है, हौली हौली विद्यार्थी आना शुरू करेंगे, पर इस भी कोई दो राय नहीं है कि विद्यार्थी कई अजे तक भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खुलण के हक दे विच नहीं ने। बठिंडा दे विच किस तरह का हाल है जान लैने आ। सूरजपान मेरे सहयोगी जुड़ गए ने। तो सूरज, हौली हौली जिंदगी वापस ली ते परतनी शुरू हो गई है। जब सब कुछ खुल गया है तो यह भी गल कुछ विद्यार्थियों वालों कही जा रही थी कि फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं। तो आखिरकार खुल गए ने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़। किस तरह दी तैयारियां, किस तरह के प्रबंध ते विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया? देखो, अलग अलग स्टूडेंटों का अलग अलग सोचना है, आपदे तर्क दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलने चाहिए सी, तो कुछ कह रहे हैं कि हजे टाइम नहीं है खोलन का। हुण भी असी रजिंद्रा कॉलेज के बाहर खड़े हाँ, तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस तरह मार्किंग की हुई है फर्श के नीचे कि जिहड़े भी स्टूडेंट आएंगे उन्होंने स्टूडेंट्स के रुकण वास्ते सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम है जिहड़ा कीता होया, क्योंकि कोरोना दे विच सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क हो गया, सैनिटाइजर तो होर भी तमाम जिहड़ियां चीज़ां ने इसनूं लैके लंबी खाड़ी खासी गाइडलाइन है जिहड़ी वो प्रशासन ने की। तुसीं वेख सकदे हो तस्वीरां दे विच कि किस तरह जिहड़े मार्किंग लगाए गए ने, उन्हां मार्किंग दे विच ही खड़न की हदायत है। सब तो पहले एंट्री पॉइंट है, उत्ते एंट्री के उत्ते हत्थ साफ कराए जाते हैं सैनिटाइजर के नाल, स्प्रे के नाल, और उस तो बाद अगे एंट्री होंदी है। अगे टैंपरेचर तो लैके होर भी जिहड़े नॉर्म्स ने उन्होंने फॉलो किया जाता है। तां करके फिलहाल जे अग की गल की जाए तो स्टाफ की गिनती है वो तो फिलहाल पूरी है, पर स्टूडेंट ने जिहड़े 50% आउणगे। स्टूडेंटां की गिनती काफ़ी घट की गई है, क्योंकि कोरोना को लैके सोशल डिस्टेंसिंग रखना किते ना किते आपदे विच बहुत वड्डी जरूरी हैगा। तां करके फिलहाल स्टूडेंट ने पहला दिन है, उन्नी चहलकदमी नहीं है, स्टूडेंट उन्ने नहीं आ रहे, पर फिर भी
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ? ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੂਰਜ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 50% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟੀਚਰਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗੀ? ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਉਵੇਂ ਰਹੂਗਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ, ਕਮਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਨਾਮਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 2 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੀ ਫਾਈਨਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਿਤ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਮਿਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੀ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਗਬਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਕੰਡਾ ਤੇ ਕੁਫਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਾਰਕੰਡਾ ਤੇ ਕੁਫਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਕੰਡਾ ਤੇ ਕੁਫਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ रुख करते हैं, रणवीर मेरे सहयोगी जुड़े ने कुफरी तो रणवीर, सबसे पहले नजारा देखना चाहेंगे कि कैसा नजारा है और फिलहाल मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है। बिल्कुल अमृत, ये कुफरी से हम सीधी तस्वीरें जो है दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है बर्फ की चादर जो है बिछी हुई। अभी हल्की हल्की जो है बारिश शुरू हो चुकी है और धुंध यहाँ पर छाई है। कैमरे से शायद ज्यादा अच्छी तस्वीर यहाँ पर दूर का जो नजारा है वो अभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि धुंध यहाँ पर छाई है। और देर रात से ही यहाँ पर जो है बर्फबारी का सिलसिला जो है शुरू हो चुका था। यहाँ स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि देर रात ये बर्फबारी यहाँ पर शुरू हुई थी और मौसम विभाग का ये कहना है कि आज कुछ एक स्थानों पर, जैसे ये ऊंचाई वाला स्थान है, तो यहाँ पर जो है बर्फबारी की संभावना जताई गई है और जो निचले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होगी। यहाँ से ऊपरी शिमला की तरफ जब हम जाएंगे तो ये जानकारी मिली है कि जो खिड़की है, चौपाल का जो क्षेत्र है, वहां पर 1 फीट के करीब जो है बर्फबारी हुई है। बहुत नारकंडा में जो है 3 से 4 इंच बर्फबारी जो है ये बताई गई है। और यहाँ पर ये तस्वीरें जो है अपने आप में काफी सुकून देने वाली है और कितना मनमोहक नजारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। राहत भरी बात यह है कि ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, तो जनजीवन जो है फिलहाल सामान्य है और कहीं पर किसी तरह के भूस्खलन या रोड बंद होने की जो है शिमला से खबर नहीं है। और बिजली पानी भी जो है अभी दुरुस्त बना हुआ है, लेकिन कोरोना के लिहाज से यह स्थिति फिलहाल ठीक नहीं थी। ठंड बढ़ने के साथ प्रकोप जो है इसका बढ़ता जाएगा। पर्यटकों की बात करें तो यहाँ पर पर्यटकों के आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। काफी लोग जो है हमें सुबह भी मिले थे जैसे हम यहाँ पर पहुंचे थे, और जैसे जैसे ये खबर निकल कर जा रही है, तस्वीरें यहाँ से जा रही है, तो पर्यटक यहाँ पर आए। पर्यटकों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? अक्षय। कहाँ से आए? हम पुणे से। मास्क पहन लीजिए। तो इससे पहले बर्फबारी देखी थी? हाँ देखी थी, पर अभी ये सीजन में नहीं देखी थी। हाँ, ये सीजन की पहली बर्फबारी और आज 16 नवंबर है। हाँ। तो वही बोल रहा हूँ, आज 16 नवंबर में बहुत बारिश है, बर्फ है। अच्छा लग रहा है। मस्त। आपका क्या नाम है? डॉक्टर शिवानी नागड़ा। आपने इससे पहले देखी थी बर्फबारी? नहीं देखी है। फर्स्ट टाइम है First आपका? time आई हूँ। तो काफी जल्दी है बर्फबारी हुई है। हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कृपया मास्क आप जरूर पहने। हाँ हाँ सॉरी। तो देखिए, यहाँ पर जहाँ भी आपको तस्वीरें नजर आएंगी, थोड़े थोड़े पर्यटकों की संख्या ज्यादा तो नहीं है, आपको थोड़ी थोड़ी संख्या में पर्यटक जो है रास्ते भर में नजर आएंगे जैसे जैसे आप जो आगे की तरफ जाते जाएंगे। यहाँ से आगे की अगर हम बात करें, कुफरी से थोड़ा आगे की तरफ अगर हम जाने की बात करें तो नारकंडा की तरफ जो है बर्फ थोड़ी ज्यादा मिलती जाएगी। और फिलहाल NH की जो तस्वीरें हम आपको दिखाए, ये जो NH है यहाँ पर अभी जो है बिल्कुल साफ है, आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत यहाँ पर नहीं है। थोड़ी और तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि कुफरी में किस तरह का नजारा है। यहाँ से ठीक ऊपर जो स्नो पॉइंट है, महासू पीक जिसे कहते हैं, वहां पर जो है बर्फ थोड़ी ज्यादा है। जो चाइल का इलाका है वहां पर भी बर्फ है। तो कुल मिलाकर ये जो बर्फबारी है, ये जो बारिश है इस समय की, ये काफी अहम है, न केवल किसानी बागवानी के लिए, पर्यटन के लिहाज से भी ये काफी जो है अहम यहाँ पर है। जी अमृत। बिल्कुल रणबीर, तो ये काफी खूबसूरत नजारा, और ये नजारा देखने के लिए हम देख सकते हैं कि पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਫਰੀ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਰਕੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁद्रप्रयाग ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ तस्वीरें नजर आ रही हैं, चारों पासे बर्फबारी ही नजर आ रही है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। गल करते हैं फाजिलका दी, जिथे किसानां ते प्रशासन दे विचाले समझौता हो गया है। इत्थे मृतक किसान दे परिवार नूं 5 लाख दा मुआवजा मिलेगा ते परिवार दे एक मैंबर नूं सरकारी नौकरी दा वादा भी प्रशासन वल्लों कीता गया है। दरअसल खेती कानूनां दे खिलाफ धरने दे दौरान किसान दी मौत हुई सी ते रोस वजों किसानां ने फिरोजपुर फाजिलका हाईवे नूं जाम कर दित्ता सी ते हुण मंगां मन्नियां गईयां ने प्रशासन दे वल्लों, जिस तो बाद किसानां ने हाईवे खोल दिता है ते मृतक किसान दा अज अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुरेंद्र गोयल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। सुरेंद्र, फिलहाल किसान मन गए ने, प्रशासन दे नाल समझौता हो गया है, होर की कुछ जानकारी? तो दस देना चाहवा कि मतलब रात काफी लेट किसानों ते अपने प्रशासन में समझौता है, जिन्हां विच 5 लाख रुपए का मुआवजा ते एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, जिहड़ा कि 2 लाख रुपए मौके ते दिते गए हैं और जिस दिन भोग होएगा उस दिन 3 लाख रुपए का जिहड़ा कि चैक है वो अपने खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी भोग ते आके देणगे और सरकारी नौकरी का उत्थे अपॉइंटमेंट लैटर भी देणगे, जो आपस विच समझौता इन्हां दा होया है और उस तो बाद जिहड़ा कि हाईवे खोल दिता गया है। जी शुक्रिया सुरेंद्र, फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तां प्रशासन दे नाल समझौता होने तो बाद किसानां दे वल्लों हाईवे खोल दिता गया है। दस दईए कि किसान धरने दे दौरान एक किसान की मौत हो गई सी ते उसे पीड़ित परिवार दे लई मुआवजा ते सरकारी नौकरी की मंग नूं लैके किसानां ने हाईवे जाम कीता सी। उधर संगरूर की गल करते हैं, जिथे एक किसान जोड़े दे वल्लों खुदकुशी का मामला सामने आया है। किसान पति पत्नी ने जहरीली चीज निकल के खुदकुशी कर ली। दरअसल किसान जगमेल सिंह दे सिर करीब 17 लाख का कर्जा सी, जिस कारण जगमेल सिंह लगातार परेशान रह रहा सी। पिंड लोकखेड़ा का रहने वाला सी एक किसान जगमेल सिंह, जिसने पहला जहर निगल लिया ते पता लगन ते उसकी पत्नी ने भी खुदकुशी कर ली। राकेश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। राकेश, कर्जे दे दैंत ने एक पूरा पति पत्नी का जोड़ा निगल लिया है, फिलहाल की कुछ जानकारी है? परिवार दे विच होर कौन? देखो अमृत, जगमेल सिंह 49 साल का किसान सी, जिसने आत्म हत्या की है क्योंकि उसके ऊपर 17 लाख रुपए का कर्जा सी बैंकों का, आड़तियां का ते निजी लोगों का। इस करके ये बहुत ज्यादा परेशान रहिंदा सी। इसने जिहड़ा हैगा अपने जहरीली दवा पी के आत्म हत्या कर ली। उस तो बाद जो इसकी पत्नी नूं पता चलिया हैगा कि उसकी मौत हो चुकी है, तो उसने भी उही जिहड़ी जहर की दवा निकल ली तो दोनों की जिहड़ी मौत हो चुकी है। इन्हां दे परिवार दे विच एक बेटा भी है, वो बेरोजगार है ते इस ते बहुत ज्यादा कर्जे, क्योंकि सिर्फ 3 एकड़ इहदे कोल जमीन है ते 1 एकड़ इहने बेची भी सी, उसदे नाल भी जिहड़ा कर्जा नहीं उतरिया हैगा। ते उस तो पहला 2 लाख रुपया ट्यूबल ते इहदा लग चुकिया है, 5 लाख रुपए दी बेटी दे शादी ते लगा सी। उस तो बाद कर्जा जिहड़ा वधदा जा रहा सी, 15 लाख रुपए चुकिया सी पर उतर नहीं रहा सी। इस करके परेशान होकर इन्होंने आत्महत्या की है। जी राकेश, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तां कर्जे तो परेशान होकर किसान जगमेल सिंह ने खुदकुशी कर ली ते पता लगन ते किसान दी पत्नी ने भी जहरीली चीज निकल ली।
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ 21 ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੰਡਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 21 ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ 21 ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਲੰਡਨ 'ਚ ਵੀ 21 ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 9 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 21 ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀ, 36 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹੌਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ। 123 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਲੂਕ ਪੈਰੀ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। I think has been lost within British culture a bit today because we just don't teach enough of that in our schools. But this is going to bring it to light. This is going to show the importance of these sorts of actions and the importance of those soldiers. So I'm really, really happy to be part of it and I'm very proud to have been asked. ਉੱਥੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬੈਟਲ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਓਗੇ ਇਸ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਬਾਰੇ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ 1897 'ਚ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ 36 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 21 ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਬ 200 ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ 60 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ 21 ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਵਾਂਗੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਰਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
एक भैया दूज का त्योहार है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर आके उससे टीका करवाता है और बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, भगवान से ये दुआ करती है कि मेरे भाई की लंबी उम्र रहे और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो और हंसी खुशी से रहे। इस त्यौहार का ये महत्व है कि बहन अपनी भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, उसको इस दिन टीका करती है और ये त्यौहार काफ़ी हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही। न्यूज़ 18 ते खबरां दा सिलसिला लगातार जारी है। मैनूं दिओ इजाजत। बिहार विच बेशक एनडीए ने जित प्राप्त कर ली है, पर उन्होंने एक नवा राह बिहार दीआं चोणां ने देश नूं जरूर दिखाया है, जो है महागठजोड़। ते इस महागठजोड़ की मंग हुण पंजाब विच भी उठन लगी है। बिहार चोणां दे नतीजिਆਂ ने बीजेपी अंदर नवा जोश भरिया है। बीजेपी की इस जित का असर पंजाब तक भी पहुंचिया। पंजाब बीजेपी के लीडर खासे उत्साहित ने, पर सत्ताधारी एनडीए हारन वाले महागठजोड़ के प्रदर्शन ने भी पंजाब की सियासत नूं नवा सुनेहा दिता है। महागठजोड़ भावें हार गया, सरकार नहीं बना सकिया, पर इस हार दे विच भी दो पहलू मोटे रूप दे विच सामने आए ने। एक तां है कि खेतरी पार्टियां दे विच लोकां दा विश्वास कायम है ते ओह मजबूत होया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार दे विच ना सिर्फ सब तो वड्डी पार्टी बन के उभरी, बल्कि उसने सब तो वध वोट भी प्राप्त किए। राष्ट्रीय जनता दल नूं 23.05% वोट हासिल होए ने, जबकि 2015 च उसनूं 18.35% वोट मिले सन। हालांकि यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार दे विच सब तो वध सीटां ते चोण लड़ी सी, इसलिए उसका वोट शेयर ज्यादा रहा। पर दूजा पक्ष यह भी देखण वाला है कि वह किहड़े हालात दे विच ते किस दे खिलाफ लड़ी। आरजेडी का मुकाबला कौमी पद्धर की सब तो वड्डी ताकत बीजेपी अते 15 साल तो सूबे की सत्ता ते काबिज जनता दल के सांझे गठजोड़ दे नाल सी, जिस करके आरजेडी की प्राप्ति वड्डी बन गई। दूजा पक्ष यह सी कि बिहार की सियासत खब्बे पक्षी पार्टी का उभार भी देखा गया। खब्बे पक्षी 3 पार्टियां सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल, लिबरेशन महागठजोड़ का हिस्सा सन। इन्हां तिन्ने खब्बे पक्षी पार्टियां ने सिर्फ 29 सीटां दे उत्ते चोण लड़ी ते उन्हां दे विचों 16 ते जित हासिल भी की, जिस नाल लेफ्ट पार्टियां दे विच नवां उत्साह भर गया। बिहार दे नतीजिਆਂ ने खब्बे पक्षियां दे विच जोश भरिया ते स्थानक पार्टियां दी महत्ता नूं होर गूढ़ा करके सामने लिआउंदा। हुण सवाल है कि बिहार के नतीजों का असर पंजाब च आवेगा। एक तां बिहार के नतीजे तो बीजेपी बेहद खुश है। बीजेपी ने सिर्फ बिहार की सत्ता च वापसी की, बल्कि भाईवाल नीतीश कुमार की पार्टी तो वड्डी पार्टी बन के भी उभरी। बिहार की इस जित ने पंजाब बीजेपी अंदर नवा जोश भरिया है। अकाली दल के नालों सियासी तोड़ विछोड़ा करके पंजाब च सियासी जमीन भाल रही बीजेपी के लिए बिहार की जित संजीवनी बन के आई है। ਇਹੋ वजह है कि पंजाब बीजेपी ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ 2022 ਚ पंजाब अंदर सरकार ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਦੇ ਨੇ। बिहार चोण नतीजों तो एक तां बीजेपी उत्साहित है, दूजियां ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ जो छोटे छोटे ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। आरजेडी के प्रदर्शन तो गदगद हुए आम आदमी पार्टी तो ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ विधायक सुखपाल खैरा ਨੂੰ लगता है कि मौजूदा सियासी हालात खेतरी पार्टियां ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੇਸ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਕਿਊਮ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਮਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨਰਡ ਕੰਟੈਸਟ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੀਸਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਔਰ ਮਲਟੀ ਕਾਰਨਰਡ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੈਕਿਊਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਕਿਊਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਝੁਕਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ, ਵੋਟਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਪੀਪੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸੀ ਤੇ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
सवाल यह है कि मिशन 2022 तो पहला पंजाब अंदर की सियासी गठजोड़ बनेगा। कांग्रेस बीजेपी अकाली दल तो बिना की कोई गठजोड़ हो सकता है? जेकर इन्हां पार्टियां तो बिना कोई महागठजोड़ बन सकता है तो उसका भविख की होवेगा? कि वो पंजाब की सियासत का रूप बदल सकेगा? इन्हां सवालों के जवाब जानने तो पहला सानू पंजाब के पिछले कुछ सालों की सियासी तोड़ देखनी होवेगी कि पंजाब की सियासत किस दिशा दे वल तुर रही है। कांग्रेस बीजेपी अकाली दल ते आम आदमी पार्टी नूं छड्ड के बाकी जिन्नियां भी सियासी धिरां पंजाब अंदर रहियां जां ने वो कदे भी प्रभावशाली नतीजे नहीं लिया सकियां, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी होवे, खब्बे पक्षी पार्टियां होण, सिमरजीत सिंह बैंस दी लोक इंसाफ पार्टी होवे, सिमरनजीत सिंह मान दी पार्टी होवे जां फिर बादल दल नूं छड्ड के अकाली दल दे होर धड़े बने होण। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੜਜੋੜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2002 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜਜੋੜ ਵੇਲੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ 1997 'ਚ 1 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। उस वक्त उसनू 6.37% वोट मिले सन। उस तो बाद बसपा नू ना कोई सीट मिली ते उसका वोट शेयर भी लगातार डिगदा रहा। सिमरनजीत सिंह मान दी पार्टी ने भी आखिरी बार 1997 च विधान सभा दी 1 सीट जित्ती सी। उस तो बाद विधान सभा चोणां च मान दी पार्टी नहीं जित सकी। हालांकि 1999 च सिमरनजीत सिंह मान खुद संगरूर हल्के तो लोक सभा दी चोण जित गए सन, पर उस तो बाद मान दी पार्टी नू कदे कोई जित नसीब नहीं हुई। इसे तरह अकाली दल बादल तो वख होए धड़े भी कोई कमाल नहीं कर सके, चाहे वह मनप्रीत बादल दी पीपीपी होवे, गुरचरण सिंह टौड़ा दा धड़ा रिहा होवे, अकाली दल लौंगोवाल अकाली दल 1920 होवे, किसी दी कोई सियासी प्राप्ति नहीं। 2014 दे विच आम आदमी पार्टी जरूर पंजाब दे नक्शे ते चमत्कारी तरीके नाल उभर के सामने आई। 2014 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां च पहली बार उसदे 4 MP जिते ते 24% वोट पार्टी नूं मिल गया। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਬਣੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 23% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ 2017 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। 2017 'ਚ ਜਿੱਤੀ ਦਾਖਾ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ 1 ਸੀਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੀਡ ਬਣਾ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ 7 ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਲੀਡ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਦੁਆਬਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਸਪਾ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਧੜੇ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਬਸਪਾ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੜਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧੜੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਡੇਟੇ ਦਾ ਜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਐਸਪੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਧੜੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ 10.39% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 7.38%। ਜੇ ਇਸ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 18% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਾਈਟ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।